नमस्कार दर्शक बंधु आसंतु आज जानिबा माणबसा गुरुवार रे चतुर्थ पाळी रे मां महालक्ष्मींकर पूजा किपरि करिबा केउ विधि विधान रे करिबा एवं कोन भोग लगाइबा। चतुर्थ पाळी नवेम्बर 27 रे पडुअछि। जेउ माने चारि पाळी गुरुवार पालन करिथांती सेही माने एही चतुर्थ पाळी रे उद्यापन करिथांती एवं किछि लोक मार्गशीर मासरे जेतोटी गुरुवार पड़िथाए सेतोटी पाळी पूजा करिबा परे उद्यापन करिथांती एवं आउ किछि लोक चतुर्थ पाळी रे ही प्रथम करी माण बसाइथांती एवं सेही दिन ही उद्यापन करिथांती। डिसेम्बर 4 तारिख शेष पाळी गुरुवार पड़ुअछि। पंचम पाळी रे पूर्णमी पड़ुअछि। पूर्णमी तिथि बहुत ही शुभ मांकर प्राकट्यर तिथि सहित मांकर गुरुवार दिन पड़ुअछि। एही दिन मध्य माण बसिबो पूजा हबो एवं उद्यापन मध्य करा हबो। जेउ माने पूर्णमी तिथि को भल नाही भाबी चतुर्थ पाळी रे उद्यापन करूचंदी ताहा भूल धारणा। एमिति करंतु नाही। पूर्णमी रे जहा कार्य आमे करिबा ताहा हमर पूर्ण होई थाए। तेणु पूर्णमी तिथि रे जेमिति हेले भी पूजा करंतु। ठीक नियम ठीक विधि एवं क्रम अनुसार जदि आमे करिबा तेबे हमकु पूजार फल मिली थाए। कम समय रे भी हो पूजा हमर ठीक समय रे हेबा उचित। आमे पूर्व दिन ही समस्त सामग्री को जोगाड़ी रखिदबा। पूर्व दिन ही घर द्वार लिपा पोछा करी घर को पवित्र करिबा एवं घरर वातावरण को शुद्ध करिबा। जहा सामग्री आमे आवश्यक ताहाकू आमे रखिबा द्वारा आम पूजा बहुत जल्दी होई थाए। पूजा रे प्रथमतः आमको कलशर सामग्री को आमको जोगाड़ीबा को पड़ी थाए। कलशरे आमे कौन कौन आवश्यक प्रथमे रखिदबा। पैड़ आवश्यक पैड़ किंबा नड़िया किंबा गुआ आंब पत्र एवं कलशरे स्वस्तिक करदबा। कंठरे एक रक्षा सूत्र बांधी दबा एवं कलश भितरे जहा जहा सामग्री पड़िबो गुआ हलदी अक्षत एवं अन्यान्य सामग्री जहा पकेबे एवं पूर्ण पात्र एवं पैता एवं पैड़ पाई वस्त्र एवं परे उपरे दबा पाई किछि पुष्प जेकोनसी पुष्प हो एवं फूल माळ मध्य आमे देई परिबा। एवं एही भली आमे जदि गोटिए गोटिए सामग्री को सजे रखिबा ताहले आमको पूजा जल्दी होई जाई थाए। पद्म पुष्प मांकर प्रभु नारायणकर अत्यंत प्रिय। तेणु पद्म पुष्प को आग दिन ही पानी रे रखी देथिबे एवं मूला आखु कदली अळा डाळ बेलपत्र एही सब मांकर प्रिय। पानपत्र बरकली पत्र आंब डाळ एही समस्त सामग्री को भल भाबरे धोई दबा। फल को मध्य आमे भल भाबरे धोई दबा। पूर्व दिन ही सबु जोगाड़ी आमे धुआ धुई करी गोटे जगह रे रखी दबा। पानी जदि पड़िबो ताहाले ताहा फ्रेश होइकी रहिबो एवं माण हमर आवश्यक। जेउ माने माण बसई थांती माण केवल एक्स्ट्रा पड़ी थाए बाकी सबु सामान सेम रहिबो एवं नुआ चाउल एवं नुआ धान एहिया एवं धान मेंटा एही धान मेंटा जेमिति हेले जो माने माण बसई थांती आवश्यक होई थाए एवं जेते पाळी बसेबे सेतोटी मेंटा मध्य नै पारिबे। जदि सुविधा नाही से गोटिए मेंटारे मध्य करिथांती एवं आमर खटुली रे पूर्व दिन ही आमे चिता झोटी चिता पके दबा। स्नानर सामग्री एवं झुणा मां को अत्यंत प्रिय। चंदन हलदी सिंदूर अक्षत एवं अखंड दीप एवं दांडरे लगे पाई दीप मांकर स्नान सामग्री बास जल पाई एवं रक्षा सूत्र दक्षिणा अष्टगंध एवं धूप श्री कर्पूर आलती कर्पूर एवं अतर पंचामृत ए समस्त सामग्री गोटे जगह रे रखिदबा एवं मांकर वस्त्र चुनरी पीढ़ारे पकेया पाई वस्त्र एवं मांकर आचमन पात्र भोग देवा थाली एवं बिना प्याज रसुणर बासन एवं गैस चूल्हा एवं मां को धड़ा पुष्प अत्यंत प्रिय। हलदिया पुष्प अत्यंत प्रिय एवं पुष्प माळ अर्पण करा जाई थाए। सेही समस्त सामग्री को आमे गोटिए जगह रे रखिबा। पूजार सामग्री जदि आमर
ରେଡି ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଆମର ପୂଜା ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆମେ ରଖିଦେବା ଏବଂ ଗୋବରରେ ମା ବାସ କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଗୋବର ଯୋଉଠି ହେଲେ କିଛି ଆଣିବା। ଯେଉଁମାନେ ଚତୁର୍ଥ ପାଳିରେ ପ୍ରଥମ କରି ମାଣ ବସେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ମାଣ ଗୋଟିଏ ଆବଶ୍ୟକ, ଧାନ ମେଣ୍ଟା ଏବଂ ଗୁଆ 3ଟି ଆବଶ୍ୟକ, ନୂଆ ଚାଉଳ, ନୂଆ ଧାନ। ଏତିକି ହିଁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆରେ ମାଣ ବସେଇବେ ଏହି 4-5ଟି ସାମଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ। ବାକି ସବୁ ସାମାନ ସେମ୍ ରହିବ। ନୂଆରେ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତୁ ମାଣ, ଯେଉଁମାନେ ବସଉନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର। ଏବଂ ଧଳାକୁ ଲାଲ ବର୍ଡର ଥିବା ଶାଢ଼ୀ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ଲୁଗା ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିପାରିବା ଆମେ। ଏବଂ କିଛି ପରିବା ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ରଖିଦେବା, କଦଳୀ ଭଜା, ଶାଗ ଏବଂ ଟମାଟୋ। ଏବଂ ଗୋବରରେ ଆମେ ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ହିଁ ଦାଣ୍ଡକୁ ଲିପିଦେବା। ଗୋବର ମାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ରାତିରୁ ହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଝୋଟି ପକାଇଦେବା। ନୂଆ ଚାଉଳର ଚିତାରେ ଆମେ ଝୋଟି ଚିତା ଅଙ୍କନ କରିବା। ଠାକୁର ଘରେ ଆମେ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରି ମାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ଅଙ୍କନ କରିବା ଏବଂ ଖଟୁଳିରେ ମଧ୍ୟ ଚିତା ଅଙ୍କନ କରିଦେବା। ଆଲମିରା ପାଖରେ ଏବଂ କିଚେନ୍ ରୁମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଝୋଟି ଚିତା ଦେଇପାରିବା ଏବଂ ବାରିଆଡ଼େ ତୁଳସୀ ଚଉରା ପାଖରେ ଦେବା ଏବଂ ବାରିଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଝୋଟି ଚିତା ଦେବା। ରାତି 3ଟାରୁ ହିଁ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଉଠିବା ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ତେବେ ଆମକୁ ପୂଜା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଝାଡ଼ୁ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ପାହାନ୍ତିଆରେ ହିଁ ଆମେ ଝାଡ଼ୁ କରିଦେବା। ଗୁରୁବାର ଝାଡ଼ୁ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ପୋଛା ଯାଏନି, ଲୁଗା ସଫା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏବଂ ହଳଦୀ ଜଳର କିମ୍ବା ମୁଲତାନୀ ମାଟି କିମ୍ବା ବେସନ ଲଗେଇ ଆମେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ପାଦରେ ଅଳତା ଲଗେଇବା ଏବଂ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେବା ଏବଂ ଚୁଟି ଯଦି ଓଦା ଅଛି ତେବେ ଚୁଟିକୁ ଭଲରେ ଆମେ ବାନ୍ଧିଦେବା, ଯେମିତି ଚୁଟିରୁ ପାଣି ନ ଝରେ। ଏବଂ ଧଳା ଲାଲି ବର୍ଡର ଥିବା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ। ତାପରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଠାକୁର ଘରକୁ ଯିବା। ଠାକୁର ଘରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ 3 ଥର କବାଟ ବାଡ଼େଇବା। ଓମ୍ ବିଷ୍ଣୁବେ ନମଃ ଆମେ କହିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଆସିଛି। ମାଙ୍କର ଚିତାଙ୍କନ କରିବା, ପଦ୍ମ 16 କୋଠି କିମ୍ବା ଅଷ୍ଟପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ ପଦ୍ମ ଅଙ୍କନ କରିଥିବା ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଘର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ଦୀପ ଲଗେଇବା। ତାପରେ ଦାଣ୍ଡକୁ ଆମେ ସାମଗ୍ରୀ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ସଜେଇ ରଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବାରିଆଡ଼େ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଯାଇ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଦେବା, ଓମ୍ ଘୃଣୀ ସୂର୍ୟା ନମଃ। ତାପରେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ମାଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା, ଦୀପଟିଏ ଲଗେଇବା ଏବଂ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ଧୂପ ଦୀପ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା। ମାଙ୍କର ପୂଜା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୂଜା ପରେ ଆମେ ଘରେ ଦାଣ୍ଡକୁ ଯିବା, ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବା, ସ୍ୱାଗତ କରି ଆମେ ଘରକୁ ଆଣିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆମେ ଧରି ବାହାରକୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା। ଦୀପ ଧୂପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଆମେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଶୁଦ୍ଧ କରି ପ୍ରଥମେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରିବା। କଳସ ତଳେ କିଛି ଅକ୍ଷତ ଦେବା, କଣ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳ ଦେବା ଏବଂ ଆମ୍ବ ଡାଳ ଏବଂ କିଛି ପୁଷ୍ପ ଦେବା ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅକ୍ଷତ ଆମେ ଦେଇ ପୂଜା କରିବା ଏବଂ ଧୂପ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଗୋବରରେ ମା ବାସ କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଗୋବରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା, ମାଙ୍କ ଚରଣ ପାଦୁକାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା। ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅକ୍ଷତ ଏବଂ ଅଁଳା ଡାଳ, ବରକୋଳି ପତ୍ର, ବେଲ ପତ୍ର, ଦୁବ, ହଳଦିଆ ପୁଷ୍ପ ଦେଇ ଆମେ ମାଙ୍କର ପାଦକୁ ପୂଜା କରିବା ଏବଂ ଗେଟ୍ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା। ମା ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ବାହାରିଥାନ୍ତି, ଦେଖିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନେ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି, ଗୁରୁବାର ଦିନ ମା ଯେତେବେଳେ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ସବୁ ଲୋକ ଶୋଇଥିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଶୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଶ୍ରିୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପାହାନ୍ତିଆରେ ଧୂପ ଦୀପ ଝୁଣା ହୁଳହୁଳି ଦେଇ ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରୁଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ସେହି ମା ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଶ୍ରିୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେହି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତିର ସହିତ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆମେ ଦାଣ୍ଡରେ ଦୀପ ଲଗେଇବା, ମାଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନକୁ ଆମେ ପୂଜା କରିବା ଏବଂ
ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦାଣ୍ଡରୁ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଠାକୁର ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଙ୍କ ପାଦ ଚିହ୍ନ କରିବା ଏବଂ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋବର ରଖିବା, ପୁଷ୍ପ, ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ଅକ୍ଷତ ଦେଇ ପୂଜା କରିବା ଏବଂ ମାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ସ୍ମରଣ କରୁଥିବା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି ପାଛୋଟି ନେଇ ଆସ ହେ ମା, ଆସ ହେ ମା, ମୋ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କ ସହିତ ମୋ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ମୋ ଘରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତୁ, ମୋ ପୂଜାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି କହି ଆମେ ଠାକୁର ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଠାକୁର ଘରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା। ଦୀପ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସାକ୍ଷୀ। ତାପରେ ଆମେ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରିବା। କିଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପ୍ରଥମେ ଦେବା, ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ, ତାପରେ ହଳଦୀ, ଗୁଆ, ଅକ୍ଷତ ଏବଂ କିଛି କଏନ୍, ଆଉ ଯାହା ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଅତର, ଚନ୍ଦନ, କିଛି ପୁଷ୍ପ, ଆମ୍ବ ଡାଳରେ ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଦେବା ଏବଂ ତା ଉପରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର ରଖିଦେବା ଏବଂ ପଇଡ଼ କିମ୍ବା ନଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ଗୁଆ ଦେବା। ତାପରେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବା ପଞ୍ଚାମୃତ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଏବଂ ପଇତା ଅର୍ପଣ କରିବା, ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିବା, ପୁଷ୍ପମାଳ ଅର୍ପଣ କରିବା। ପଞ୍ଚଦେବତାଏ ନମଃ, ଗଣେ ନାରାୟଣେ ରୁଦ୍ରେ ଅମ୍ବିକେ ଭାସ୍କରେ ପଞ୍ଚଦେବତାଏ ନମଃ। ଅଁଳା ଡାଳ, ବେଲପତ୍ର, ବରକୋଳି ପତ୍ର, ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରି ସମସ୍ତ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଓମ୍ ବମ୍ ବରୁଣ ଦେବତାଏ ନମଃ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆବାହନ କରୁଛି, ମୋ କଳସରେ ସ୍ଥାପିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ପୂଜା ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇଦେବା ନିମନ୍ତେ କିଛି ଜଳ ଏବଂ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରି ଧୂପ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଓಂ କଳସ ଦେବତାଏ ଧୂପଂ ସମର୍ପୟାମି ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା। ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିମ୍ବା ତାର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା। ତାପରେ ସଂକଳ୍ପ କରିବା, ଗୁଆ, ଅକ୍ଷତ, ପୁଷ୍ପକୁ ଧରି ନିଜର ନାମ ଗୋତ୍ର କହିବା। ହେ ମା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୋ ପୂଜାରେ ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ ଥାଏ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଖଟୁଳି ରଖିବା। ଖଟୁଳି ଉପରେ ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ା ଦେବା। ପିଢ଼ା ଉପରେ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ଦେବା। ତା ଉପରେ କିଛି ଧାନ ଦେବା। ଧାନ ଉପରେ କିଛି ମାଣ ରଖିବା। ମାଣ ପୁରା ଫୁଲ କରି ରଖିବା। ତା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଧାନ ମାଣ ରଖିବା। ପିତ୍ତଳର ରଖିପାରିବା, ବେତର ମଧ୍ୟ ଆମେ ରଖିପାରିବା। ତା ଉପରେ 3ଟି ଗୁଆଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବା ପଞ୍ଚାମୃତ ହଳଦୀ ଜଳରେ ଏବଂ ଏହି ଗୁଆ ସ୍ୱରୂପରେ ହିଁ ମା ମାଣରେ ରହି ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି ଧାନ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୂପରେ। ତା ଉପରେ ଏକ ଧାନ ମେଣ୍ଟାକୁ ରଖିଦେବା। ଭଲରେ ସଜେଇ ଆମେ ଗୁଆ ଉପରେ ଧାନ ମେଣ୍ଟାକୁ ରଖେଇଦେବା। ଓಂ ଶ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି କରି ଆମେ ପୂଜା କରିବା। ବିନା ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା ଆମର ସ୍ୱୀକାର ହୋଇନଥାଏ। ଓಂ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ, ଜେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ତାପରେ ଚୁନରିକୁ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଓಂ ଶ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଯଦି ବିଗ୍ରହ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରଖିପାରିବେ କିମ୍ବା ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ପ୍ରଥମେ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବା। ପଞ୍ଚାମୃତ, ଗଙ୍ଗାଜଳ, ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଏବଂ ପଞ୍ଚାମୃତର ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ, ଦହି, କ୍ଷୀର, ମହୁ ଏବଂ ଘିଅ, ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀରେ ଆମେ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବା। ଅଁଳା ଜଳ ମାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ଅଁଳା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ମାଙ୍କୁ ହଳଦୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ନାରାୟଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଏବଂ ଶଙ୍ଖ ଜଳ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ଶଙ୍ଖ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରି ଏକ ସଫା ବସ୍ତ୍ରରେ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛିଦେବା। ପୋଛିଦେବା ପରେ ଆମେ କିଛି ଗୋଲାପ ଜଳ ମାଙ୍କୁ ଦେବା। ତାପରେ ବସ୍ତ୍ର ଦେବା। ମାଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଗାର କରିବା। ମାଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଗାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ମାଣ ଉପରେ ରଖିଦେଇ ପ୍ରଥମେ ଚନ୍ଦନ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଚନ୍ଦନ, ହଳଦୀ, ଅକ୍ଷତ
ମାନେ ଯାହାକୁ ଅଭଙ୍ଗା ଚାଉଳ କୁହାଯାଏ, 2ଟି ନୂଆ ଚାଉଳ ମାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଦେବେ ହଳଦୀ ଲଗେଇ। ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଦେବେ। ସେଇ ସିନ୍ଦୁର ମାଙ୍କୁ ଦେବା ପରେ ନିଜ ମଥାରେ ଲଗେଇବେ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ। ତାପରେ ହାତକୁ ଧୋଇଦେବେ ଏବଂ ମାଙ୍କ ବାହନ ହେଉଛନ୍ତି ପେଚା ଏବଂ ହସ୍ତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ କରେଇଦେବେ। ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରେଇଦେବେ। ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଏବଂ ହଳଦୀ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରେଇଦେବା। ଓମ୍ ପଞ୍ଚାମୃତାୟ ସ୍ନାନଂ ସମର୍ପ୍ୟାମି। ଏହିଭଳି ମାଙ୍କ ବାହନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛିଦେବା ପରେ କିଛି ପାନପତ୍ର ଉପରେ ଆମେ ଧାନ ଦେବା କିମ୍ବା ଚାଉଳ ଦେଇ ଆସ୍ଥାନ ଦେଇ ଆମେ ବିରାଜମାନ କରେଇଦେବା। ହସ୍ତୀଙ୍କୁ 2 ସାଇଡରେ ରଖିଦେବା ଏବଂ ପେଚା ବାହନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରଖିଦେବା। ବସ୍ତ୍ର ସ୍ୱରୂପରେ ଆମେ ରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ଦେବା ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅକ୍ଷତ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଓଁ ଶ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ ଏବଂ ମାଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗାନ କରିବା। ମାଙ୍କୁ ଗୋବରରେ ମା ବାସ କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଗୋବରଙ୍କୁ ଏହି ଦିନ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅକ୍ଷତ ଦେବା ଏବଂ ମାଙ୍କ ପାଦକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ପୂଜା କରିବା। ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅକ୍ଷତ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଏହି ଫରୁଆରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପୁରୀରୁ ଗୁଆ କଉଡ଼ି ଅକ୍ଷତ ରହିଥାଏ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ପୁଷ୍ପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ହଳଦିଆ ପୁଷ୍ପ ମାଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି କମଳ ଗଡ୍ଡା ମାଳ, କମଳ ମଞ୍ଜିର ପଦ୍ମ ଫୁଲ ମଞ୍ଜିର ମାଳ ଏବଂ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ମାଙ୍କୁ ନାରାୟଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ଧଳା ପୁଷ୍ପ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ବେଲପତ୍ର ପ୍ରିୟ, ବେଲପତ୍ରରେ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଅଁଳା ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ଅଁଳା ଅର୍ପଣ କରିବା। ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବା। ଓಂ ଦୁବାଏ ସମର୍ପ୍ୟାମି, ବେଲପତ୍ରାଏ ସମର୍ପ୍ୟାମି, ପୁଷ୍ପାଏ ସମର୍ପ୍ୟାମି। ଏହା ସମର୍ପ୍ୟାମି ସମର୍ପଣ କରୁଛି ହେ ମା କହି କହି ଆମେ ସମସ୍ତ ପୁଷ୍ପ ପତ୍ରକୁ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ପେଚାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁଷ୍ପ ଦେଇଦେବା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଗୋଲାପ ପୁଷ୍ପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ଶ୍ୱେତ ରଙ୍ଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ପୁଷ୍ପ ଦେଇଦେବା। ମାଙ୍କ ପାଦରେ ବେଲପତ୍ର, ଅଁଳା ଡାଳ, ବରକୋଳି ପତ୍ର ଦେବା ଏବଂ ଆଖୁ, ମୂଳା, କଦଳୀ, ଅଁଳା ଡାଳକୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଙ୍ଗାର ପାଇଁ ଦର୍ପଣ ଦେଖେଇବା ଯେ ମା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ଶ୍ରୀଙ୍ଗାର କରିଛି। ମାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଙ୍ଗାର ସାମଗ୍ରୀ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। କିଛି ଯଦି ନାହିଁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଅତର, ସୁଗନ୍ଧିତ ଅତର ଅର୍ପଣ କରିବା। ଅତର ମାନେ ହେଉଛି ସେଣ୍ଟ, ଏହା ମାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୁଷ୍ପ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଧୂପ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଧୂପଂ ସମର୍ପ୍ୟାମି, ଦୀପଂ ସମର୍ପ୍ୟାମି। ଓଁ ଶ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସ୍ତୁତି ଆମେ ଏହି ଦିନ ପଠନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ହାତରେ କିଛି ପୁଷ୍ପ ଧରି ସ୍ତୁତି ପଠନ କରାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତମ୍, ଅଷ୍ଟକମ୍, କନକଧାରା ସ୍ତୁତି ପଠନ କରିବା ଏବଂ ମାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଏହି ଦିନ ପଠନ କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ପଠନ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ହେଉନି ତେବେ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ତାହା ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ବାଳଭୋଗ, ସକାଳର ଭୋଗରେ ଆମେ ପଣା ଅର୍ପଣ କରିବା। କିଛି ଫଳ, କିଛି ଛେନା ଏବଂ କିଛି ନଡ଼ିଆ ଏବଂ ପଞ୍ଚାମୃତର ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଆମେ ପକାଇବା। ଘିଅ, ମହୁ, ଦହି ଏବଂ କ୍ଷୀର ପକାଇ ମିଶ୍ରି କିଛି ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଗୋଲମରିଚ ଓ କିଛି ଅଳେଇଚ ଆପଣ ପକାଇ ପାରିବେ। ମାଙ୍କୁ ପଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଯଦି ପଣା ନାହିଁ ଆମେ ଫଳ ଦେବା ଏବଂ ମିଶ୍ରି କିଛି ଆମେ ଆଚମନ ଜଳରେ ଦେବା। ମଧୁର ଜଳ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ ପରେ କିଛି ଚଣ୍ଡ ଭୋଗ ବାହାର କରିଦେବା। ଚଣ୍ଡ ଭୋଗାୟ ନୈବେଦ୍ୟଂ ସମର୍ପ୍ୟାମି, ଏହା ମାଙ୍କର ଗଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ଝୁଣା ଅର୍ପଣ କରିବା। ଝୁଣାରେ ଆମେ ଗୁଗୁଳ, କର୍ପୂର, ଘିଅ
ଏବଂ ଗୁଡ଼ ପକାଇ ସୁଗନ୍ଧିତ କରି ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଏହା ମାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଝୁଣା ଦେବା ଦ୍ୱାରା। ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ଆଳତି କରିବା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଆଳତି ଦେଖେଇବା। ଓମ୍ ଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା କିମ୍ବା କର୍ପୂର ଗୌରମ ଫୁଲରେ ମାଙ୍କୁ ଆଳତି ଅର୍ପଣ କରିବା। ଓମ୍ ତାପରେ ନିଜେ ଆମେ ଆଳତି ନେବା। ମଥାରେ 3 ଥର ଆଳତି ନେବା ଏବଂ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ବଜ୍ର ରହୁ ବୋଲି ଚୁଡ଼ିରେ ଦେବା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଗରମ ଲାଗିଥିବ ବୋଲି ଟିକେ ପୋଛି ଦେବା ଏବଂ ବିଞ୍ଚି ଦେବା ଏବଂ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମା, ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଲି ଯେତିକି ଜାଣିଲି ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ପରିକ୍ରମା କରିବା ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଏବଂ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତାପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପାଇଁ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ଶେଷ ପାଳିରେ ଭୋଗ ଦେବେ ସେମାନେ ତୃତୀୟ ପ୍ରହରରେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଦେଇ ଉଦ୍ଯାପନ କରିବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ 56 ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି 10 ପ୍ରକାର ଭୋଗ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଅନ୍ନ ଭୋଗ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠା ମିଶେଇ 10 ପ୍ରକାର ଭୋଗ। ଯଦି ଆମେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଦେଇପାରୁନେ କେବଳ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ଏବଂ କିଛି ପିଠା ଭୋଗ ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ 12ଟାରୁ 2ଟା ଭିତରେ ଆମେ ଭାତ, ମୁଗ ଡାଲି, କଦଳୀ ଭଜା, ଖଟା, କ୍ଷୀରି, ମାଲପୁଆ, ବରା ଏବଂ ସୁଜି ପିଠା, ଚକୁଳି ଇତ୍ୟାଦି ଭୋଗ ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଶେଷ ପାଳି କରିବେ ସେଇମାନେ ଏହି ପାଳିରେ ହିଁ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଯାହା ଯାହା ଭୋଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେଇ ସମସ୍ତ ଭୋଗ ଏଇ ଗୋଟିଏ ପାଳିରେ ଦେବେ ଏବଂ କେବଳ ମଣ୍ଡା ପିଠା ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଦେଇ ମାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଯାପନ କରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଦିନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚତୁର୍ଥ ପାଳିରେ ମାଙ୍କୁ ମଣ୍ଡା ପିଠାର ଭୋଗ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଦେବେ। ମଣ୍ଡା ପିଠା ଏବଂ ଗଇଁଠା। ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଳସ ଦେବତାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା। ତାପରେ ଚଣ୍ଡ ଭୋଗ କିଛି ବାହାର କରିଦେବା। ଓ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଗାଇ ପାଣି ବୁଲେଇ ଦେବା ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା। ତାପରେ ହିଁ ମା ଭୋଗ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ନାରାୟଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଇଁଠା ମା ଖାଇବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଆଚମନ ଜଳ ଦେବା। ଶେଷରେ ତାମ୍ବୁଳ ଦେବା। ତାମ୍ବୁଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଯାହାକୁ ପାନ କୁହାଯାଏ। କିଛି ଅଳେଇଚ ଲବଙ୍ଗ ମିଶ୍ରି ପକାଇ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଶେଷରେ ଆମେ ଆଳତି କରିବା। ଓମ୍ ଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା କହି ମାଙ୍କର 7 ଥର କିମ୍ବା 3 ଥର ଆଳତି ବୁଲେଇବା କିମ୍ବା କର୍ପୂର ଗୌରମ ଏହା ସବୁ ଆଳତୀର ମନ୍ତ୍ର। ଯେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କିମ୍ବା ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଗାଇପାରିବା। ଓମ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚ ବିଦ୍ମହେ ବିଷ୍ଣୁ ପତ୍ନୀ ଚ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ ଦେବୀ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଏହା ମାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ମନ୍ତ୍ର ଗାଇ ଗାଇ ହିଁ ଆମେ ପୂଜା କରିବା। ବିନା ମନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ପୂଜା କରିପାରିବାନି। ଏବଂ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣା ଦ୍ୱାରା ଆମ ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। କିଛି ଅଭାବରେ ଏହି ଦକ୍ଷିଣା ମା ଯାହା ବି ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଦେଇନେ ତାହା ବଦଳରେ ଆମେ ଦକ୍ଷିଣା ଅର୍ପଣ କରିବା। ଏବଂ ଚାଉଳ ଗୁରୁବାରରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। କ୍ଷୀରରେ କିଛି ଅକ୍ଷତ ବା ଚାଉଳ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମିଶେଇ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧରେ। ଶେଷରେ ନିଜ ମସ୍ତକରେ 2ଟି ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବା କଳସଙ୍କୁ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ବରକୋଳି ପତ୍ର, ଦୁବ ଏବଂ ପୁଷ୍ପ ନେଇ। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଆମେ କିଛି ପଠନ କରିବା ଏବଂ ଭୋଗ ଦେବା ପରେ 2 ମିନିଟ୍ ଆମେ ବାହାରକୁ ଆସିବା। 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଯାଇ ଭୋଗ ଆମେ ଧରିକି ବାହାରକୁ ଆସି ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବା। କିଛିଟା ନିଜେ ନେବା। ତାପରେ ଏହା ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଭୋଗ ବା ତୃତୀୟ ପ୍ରହର ଭୋଗ। ଯେଉଁମାନେ ଶେଷ ପାଳି କରିବେ ଏହି ପଣା ଜାଗାରେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଦେବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଦିନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଏମିତି ପଣା ଭୋଗ ଦେବେ କିମ୍ବା ପଣା ଯଦି ନାହିଁ ଛେନାପଣା କେବଳ
ଫଳ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଓಂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୈବେଦ୍ୟଂ ସମର୍ପୟାମି ଆଚମନ ଜଳାଏ ସମର୍ପୟାମି। ଧୂପ ଦୀପ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା, ମାଙ୍କୁ ମନସ୍କାମନା କହିବା, ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ଆଳତି କରିବା। ନିଜର ଯାହା ବି ମନସ୍କାମନା ଥିବ ମାଙ୍କୁ କହିବା ପରେ ମାଙ୍କୁ ଉଠେଇବା, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ଏବଂ ହାତରେ କିଛି ପୁଷ୍ପ ଏବଂ ଚାଉଳ କିଛି ଧରିବା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ହେ ମା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଏତିକି ଦିନ କରିଲି, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠଉଛି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ମୁଁ ନେଇଯିବି, ଆଜି ପାଇଁ ମୋ ପୂଜା ଏତିକି, ଆପଣ ସ୍ୱସ୍ଥାନେ ଗଛ କହି ଆମେ ପ୍ରଥମେ କଳସଙ୍କୁ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବା, ତାପରେ ଆମେ ଖଟୁଳିଙ୍କୁ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବା, ସ୍ୱସ୍ଥାନେ ଗଛ, ସ୍ୱସ୍ଥାନେ ଗଛ, ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଆସ ହେ ମା, ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଆସନ୍ତୁ କହି ଟିକେ ଖଟୁଳିକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବା, ହସ୍ତିଙ୍କୁ ପେଚା ବାହାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଠି ସ୍ଥାନ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଆସନ୍ତୁ ହେ ମା, ପୁଣି ଥରେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରିବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବି, ଏତିକି କହି ମାଙ୍କୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବା। ଗୁରୁବାର କିଛି ମାଙ୍କର କଡ଼ା ଯାଏନି, ମାଙ୍କୁ ଘୁଞ୍ଚା ଯାଏନି, ତେଣୁ ରାତିରେ ଆମେ ପୁଷ୍ପ କାଢ଼ି ପାରିବା। ଏହା ହେଉଛି ସକାଳର ପୂଜା। ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ସକାଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି ପୁଣି ଧୂପ ଦୀପ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦୀପ ଲଗେଇ ବାସି ପୁଷ୍ପ ରାତ୍ରିର ସମସ୍ତ ପୁଷ୍ପକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଓಂ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ନମଃ। ନାରାୟଣଙ୍କ ନାମ ନେବା ଦ୍ୱାରା ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ମାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ନେବେ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ନାନ କରେଇଦେବେ, ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅକ୍ଷତ ଦେଇଦେବେ ଏବଂ କିଛି ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଛୋଟିଆ ପୂଜାଟେ ସକାଳେ କରିବା ପରେ ମାଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ମା ଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ରଖିବା। କିଛି ଫଳ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଓಂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣାୟ ନୈବେଦ୍ୟଂ ସମର୍ପୟାମି। ମାଙ୍କ ସହିତ ନାରାୟଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ନେଲେ ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ମାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନିଶ୍ଚୟ ନେବେ। ତାପରେ ଆଳତି କରିବା। ଓಂ ଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣାୟ ଆଳତି ସମର୍ପୟାମି ଏବଂ ନିଜେ ଆଳତି ଗ୍ରହଣ କରିବା, ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ବିଞ୍ଚି ଦେବା, ତାପରେ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯିବି ହେ ମା କହି ପ୍ରଥମେ କଳସର ସାମଗ୍ରୀ କାଢ଼ିଦେବା। କଳସଙ୍କୁ ଆମେ ଘରେ ଶିକାରେ ଝୁଲେଇ ପାରିବା କିମ୍ବା ବିସର୍ଜନ କରିବା, ଚାଉଳକୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା। ଆମ୍ବ ଡାଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଘରେ ଝୁଲେଇ ରଖିପାରିବା ଏବଂ ବିସର୍ଜନ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା କିମ୍ବା ବାରିଆଡ଼େ ଗାତ କରି ପୋତି ପାରିବା ଏବଂ କଳସ ଭିତରେ ଥିବା ସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆମେ ଘରେ ରଖିବା। ଯେଉଁ ଗୁଆ ହଳଦୀ ଦିଆହେଇଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଘରେ ରଖିବା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ପ୍ରତିଦିନ ମା ରହି ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ଥାନେ ଗଛ, ସ୍ୱସ୍ଥାନେ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରନ୍ତୁ ହେ ମା କହି ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ରଖିଦେବା ଏବଂ ମାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ମାଙ୍କର ମାଣ ହାଣ୍ଡି ବା ମାଣ ପେଡ଼ିରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଧାନ ମାଣକୁ ଯଦି ଆମର ପୂଜା ସରିଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଝୁଲେଇ ମାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କରିପାରିବା ଏବଂ 3ଟି ଗୁଆଙ୍କୁ ଆମେ ଧାନ ପେଡ଼ି ଆମର ଯେଉଁ ମାଣ ପେଡ଼ିରେ ରଖିଦେବା ଏବଂ ଆର ସପ୍ତାହ ପୂଜା କରିଲା ବେଳକୁ କାଢ଼ିବା। ଯଦି ଆମେ ଏଇଟା ଶେଷ ପାଳି କରୁଛେ ତେବେ ଆର ବର୍ଷ ଯାଇକି ଏହି 3ଟି ଗୁଆ କାଢ଼ି ଆମେ ପୂଜା କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଧାନକୁ ଆମେ ଭଲ ତିଥିରେ ଆମେ ଧାନ ପେଡ଼ିରୁ କାଢ଼ି ଆମେ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଯେମିତି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ଶ୍ରୀ ପଞ୍ଚମୀ, ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ସେହି ଧାନକୁ କୁଟିକି ଖାଇପାରିବା। ଯଦି ଆମେ କୁଟିକି ଖାଉନେ ତେବେ ଆମେ ପକ୍ଷୀ କିମ୍ବା ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା ଏବଂ ପିଢ଼ାର ସମସ୍ତ ଝୋଟି ଚିତାକୁ ଆମେ ପୋଛିଦେବା ଏବଂ ଗୁଆ ଏଇ ଆଖୁ ଏବଂ ମୂଳାକୁ ଆମେ ନିଜେ ଭୋଗ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେଇଦେବା ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ଆମେ ନିଜେ ପିନ୍ଧିପାରିବା କିମ୍ବା ମାଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଥର ପୁଣି ଥରେ ମାଙ୍କୁ ଏହା ଅର୍ପଣ ଆମେ କରିପାରିବା। ସିନ୍ଦୁର ଆମେ ନିଜେ ଲଗେଇବା, ଆମ ସିନ୍ଦୁର ଫରୁଆରେ ରଖିବା, ଗୋବରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବା ଏବଂ ଠାକୁର ଯେଉଁଠି ପୂଜା ଡେଲି ପାଉଛନ୍ତି ସେଠି ବାହାନଙ୍କୁ ରଖିଦେବା ଏବଂ ଧାନକୁ ଆମେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା।
ଏବଂ ସମସ୍ତ ଝୋଟି ଚିତା ଉପରେ ଭଲରେ ଆମେ ଟିକେ ପାଣି ପକାଇଦେଲେ ତାହା ଭିଜିଯିବେ। ତାପରେ ଆମେ ମାଙ୍କର ପାଦଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଣି ମଥାରେ ଲଗାଇବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାଙ୍କର କୃପା ଆମ ଉପରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରିଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ପୋଛିଦେବା। ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଏହି ସବୁକୁ ବଗିଚାରେ ପକାଇଦେବା। ମାଙ୍କର ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ବ୍ରତ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। ଆୟୁ, ବିଦ୍ୟା, ବଳ, ଯଶ, ତେଜ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଦରିଦ୍ର କେବେ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ପୂଜାକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ଅନ୍ତିମରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି। ଓମ୍ ନମୋ ନାରାୟଣ।